के न्यूज़ ముందుగా హెడ్లైన్స్। రాష్ట్రంలో వైభవంగా సీతారాముల కళ్యాణం। తమిళనాడులో 1000 కోట్ల కొకైన్ పట్టివేత। నాసిక్లో ఆక్సిజన్ అందక 22 మంది మృతి। కర్నూలు జిల్లా వెల్దుర్తి మండలంలో శ్రీరామనవమి వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి। శ్రీరామనవమి సందర్భంగా భక్తులు శ్రీరామనామ స్మరణలో తరించారు। కర్నూలు జిల్లా వెల్దుర్తి పట్టణంలోని పురాతన శ్రీ సీతారాముల దేవాలయంలో రాములవారి కళ్యాణం వైభవంగా జరిగింది। ఉదయం నుంచే భక్తులు ఆలయానికి వచ్చి శ్రీ సీతారాముల దర్శనం చేసుకున్నారు। అనంతరం శ్రీ సీతారాముల కళ్యాణం చూసి తరించారు। వెల్దుర్తి మండలం బోయినపల్లె గ్రామంలో కూడా శ్రీ సీతారాముల కళ్యాణం భక్తుల నడుమ కనుల పండుగగా జరిగింది। కర్నూలు జిల్లా పత్తికొండ పట్టణంలో శ్రీరామనవమి వేడుకలను శ్రీ వాల్మీకి దేవాలయం నందు ఘనంగా నిర్వహించారు। కర్నూలు జిల్లా పత్తికొండ పట్టణంలో రాములవారి కళ్యాణం వాల్మీకులు మరియు భక్తాదులు గ్రామ ప్రజలు అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించారు। ఈ కళ్యాణమును చూడడానికి మాజీ సర్పంచ్ నాగరత్నమ్మ, ప్రస్తుత సర్పంచ్ దీపిక, ఎమ్మెల్యే తనయుడు కంగాటి మోహన్ రెడ్డి గ్రామ ప్రజలు పాల్గొన్నారు। మూడు సార్లు Namaste.
पुण्डरीकाक्षः पुण्डरीकाक्षः हस्ते कुसुमाक्षरान् गृहीत्वा अक्षतं తీసుకోండి ఓం గణపతి నమః ప్రార్థన చేస్తామండి ఓం గణానాం త్వా గణపతి ప్రవాహే గణపతి వినామః దేవాయ నమః अस्मिन् हरिद्राबिम्बे भूः गणपतिमावाहयामि भूः गणपतिमावाहयामि स्वः गणपतिमावाहयामि भूर्भुवः गणपतिमावाहयामि श्रीमन्महागणाधिपतिदेवताभ्यो नमः पूजा मध्याया स्थिरो भव सुखो भव सुखसतो भव वरदो भव श्रीराजगुरो श्रीमन्महागणाधिपतिदेवताभ्यो नमः ध्यायामि ध्यानसमर्पयामि आवाहयामि नवरत्नसिंहासनं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि नीडु చూపించాలి पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोरर्घ्यं समर्पयामि केशुद्धार्मणीयं समर्पयामि औपचारिकस्नानम् ओम आप्याय समेत देवस्तमुष्टिः वासगदे श्रीराष्ट्रयामि शुक्रजीलवेलमस्यवार्तः सर्वलोकाकर्तुमायमयामि दीर्घावाश्रयामि दिव्याय ब्रह्मणे स्वादरिन्द्राय सुरेन्द्रामि अपरा पुष्पायाश्च पुष्पणीः प्रतिप्रसवनास्तानां चन्द्रभः नवोदगेनाष्टमयामि ओप्रापोयष्टामयो भवहातानमूर्तिदाता बहिरणाय चक्षुषे योगोसुतमोरसस्य बालीदेहरः उदतीर्वमात्रस्मारकः केशवाय नमः नारायणाय नमः गोविन्दाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः पवित्रनाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः మహారాష్ట్రలోని నాసిక్లో ఘోర ప్రమాదం జరిగింది. ఆసుపత్రిలో ఆక్సిజన్ నింపుతుండగా లీకేజీ కావడంతో 22 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మహారాష్ట్ర నాసిక్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పరిధిలో ఉన్న డాక్టర్ జాకిర్ హుసేన్ ఆసుపత్రిలో ఈ ఘోర ప్రమాదం జరిగింది. ఆక్సిజన్ ట్యాంకర్ లీకేజీ కారణంగా వెంటిలేటర్పై ఉన్న 22 మంది రోగులు చనిపోయారు. ఘటనకు సంబంధించి పూర్తి వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది. ట్యాంకర్లో ఆక్సిజన్ నింపుతుండగా ప్రమాదం జరిగింది. ఆక్సిజన్ అందక 22 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు మహారాష్ట్ర మంత్రి రాజేష్ టోపే తెలిపారు. ప్రమాదానికి గల కారణాలు తెలుసుకునేందుకు దర్యాప్తుకు ఆదేశించామని, దర్యాప్తు అనంతరం పూర్తి వివరాలు తెలుస్తాయని అన్నారు.
तिकडे गेलो होतो तिकडं नाही गेलो दोषी असला मनुष्याचा दोष असला तर त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली. रुग्णांना सर आपण कुठे हलवणार आहात का किंवा आता काही प्रोसेस हलवायची आता आवश्यकता नाही कारण प्रेस सुरू झालेलं आहे. खासगी डॉक्टर कोणी आले होते हात पुढे करण्यासाठी इतर ठिकाणचे डॉक्टर कर्मचारी पोहोचलेत का काय व्यवस्था केली पॅरल डॉक्टर कर्मचारी आपल्याकडे सफिशियंट आहे. आता आपण गेल्या जवळपास महिन्याभरामध्ये MBBS डॉक्टर BAMS डॉक्टर इव्हन फिजिशियन सुद्धा दोन्ही हॉस्पिटल भरलेले. मी सगळे सुद्धा बिटको हॉस्पिटलमध्ये 9 वाजेपासून रुग्ण तिथल्या आतमध्ये रुग्ण आहे 700 आणि 1400 नातेवाईक ते आतमध्ये घुसून बेडवर वगैरे बसून बाहेरचं जेवण घेऊन येत होते. तिथली सुव्यवस्था लावून मी इकडे आलो आणि आमच्या ऑफिसची मिटिंग घेत असतानाच मला हा मेसेज आला. मी लगेच ते अमोल जाधवशी बोललो. त्यांच्याकडून ड्युरा सिलेंडर मागवले. आपल्या नक्कीच आपण मागवलेले ड्युरा सिलेंडर पोहोचले पण ऑक्सिजनच्या पुरवठा करणारी यंत्रणा ही एकच असल्याची माहिती येते. पॅरल दुसरी यंत्रणा ड्युरा सिलेंडरच्या माध्यमातून ऑक्सिजन सप्लायसाठी तुम्ही सुरू केली का? आता आवश्यकता नाही आहे. आता आपण हे सुरू केलं. त्याच्या आधी जे आपल्याकडे उपलब्ध जम्बो सिलेंडर त्या सिलेंडरवरून ज्यांना प्रेशरची गरज होती त्यांना दिलेलं आहे. आतापर्यंत किती रुग्णांना हलवलेलं आहे हॉस्पिटलमधून दिलासा द्याल त्यांना आयुक्त म्हणून? ही तांत्रिक आणि टेक्निकल दुर्घटना आहे, दुर्दैवी घटना आहे. परंतु तिला आपण सर्वांनी धीराने तोंड देणं गरजेचं आहे. सर्व यंत्रणा त्याच्यात कामाला लावून आपण जास्तीत जास्त जे रुग्ण आता सध्या व्हेंटिलेटरवर ऑक्सिजनवर आहे त्यांना वाचवण्याचा आपल्याला प्रयत्न करायचा आहे. आपण शक्तीने करूया. आपण सर्वांनी कृपा करून आम्हाला थोडंसं काम करायचं. ఆంధ్రప్రదేశ్లో కరోనా ఉధృతిలోనూ 10 ఇంటర్ పరీక్షలు నిర్వహించడం సరికాదని భాజపా రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు సోము వీర్రాజు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. రాష్ట్రంలో కరోనా కేసులు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో 10 ఇంటర్ పరీక్షలు వాయిదా వేయాలని కోరుతూ సోము వీర్రాజు సీఎం జగన్కు లేఖ రాశారు. పరీక్షల కోసం ప్రజా రవాణా ద్వారా ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున ప్రయాణించే సమయంలో కోవిడ్ సోకే ముప్పు ఉందన్నారు. విద్యార్థుల భద్రతా దృష్ట్యా పరీక్షలు వాయిదా వేయాలని కోరారు. కోవిడ్ వ్యాధిగ్రస్తులను ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులు దోచుకుంటున్నాయని సీఎం దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. ప్రైవేట్ ఆసుపత్రుల్లో చికిత్సా రుసుముపై నిత్యం పర్యవేక్షించాలని కోరారు. రోగులందరికీ ఆక్సిజన్ అందుబాటులో లేక పలువురు మరణిస్తున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. అవసరమైతే ఔషధాలు, ఆక్సిజన్ సరఫరాపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకోవాలన్నారు. తమిళనాడులోని తుత్తుకుడిలో 1000 కోట్ల విలువైన కొకైన్ను అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. శ్రీలంక నుంచి VOC పోర్టుకు వచ్చిన ఓ నౌకలో డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ రెవెన్యూ ఇంటెలిజెన్స్ అధికారులు తనిఖీ చేశారు. ఈ సోదాలో నౌకలోని టింబర్ కింద భాగంలో భారీ మొత్తంలో కొకైన్ను గుర్తించారు. బ్యాగులో మొత్తం 400 కేజీల కొకైన్ ఉన్నట్లు వెల్లడించారు. వీటి మొత్తం విలువ అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో 1000 కోట్ల వరకు ఉండొచ్చని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ కొకైన్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, ఎక్కడకు వెళ్తుందన్న అంశంపై దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. దేశంలో కరోనా విజృంభణతో కొన్ని రాష్ట్రాల్లో ఆక్సిజన్ కొరత ఏర్పడడంతో రోగుల బంధువులు ఆక్సిజన్ దొంగతనం చేసిన ఘటన మధ్యప్రదేశ్లో చోటు చేసుకుంది. దేశవ్యాప్తంగా కరోనా కేసులు రికార్డు స్థాయిలో నమోదవుతున్న వేళ ఆక్సిజన్కు విపరీతమైన డిమాండ్ పెరుగుతోంది. ఈ డిమాండ్ ఎలా ఉందంటే ఆక్సిజన్ సిలిండర్లను చోరీ చేసే స్థాయికి చేరింది.
ఆక్సిజన్ కొరత నేపథ్యంలో మధ్యప్రదేశ్లోని దామోస్ జిల్లా ఆసుపత్రిలో కొందరు రోగుల బంధువులు ఆక్సిజన్ సిలిండర్లను చోరీకి పాల్పడ్డారు. ఈ ఘటనపై ఆసుపత్రి వర్గాలతో పాటు జిల్లా కలెక్టర్ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఇక నుంచి ఇలాంటి ఘటనలకు పాల్పడే వారిపై చట్టరీత్యా చర్యలు తీసుకున్నట్లు జిల్లా కలెక్టర్ హెచ్చరించారు. देखिए, कुछ लोगों के द्वारा ये संज्ञान ये कार्रवाई की जा रही है कि जैसे हमारा ऑक्सीजन का सिलेंडर का ट्रक आया तो कुछ लोगों ने कल रात को ऑक्सीजन के सिलेंडर उसमें से उठा लिए और अपने पेशेंट के पास ले जा करके रख दिए, जबकि जिला अस्पताल में लगातार ऑक्सीजन की आपूर्ति बनी हुई है। कहीं भी ऐसी स्थिति अभी तक निर्मित नहीं हुई है कि जहां पर ऑक्सीजन का संकट उत्पन्न हुआ हो। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके हम उनके खिलाफ अपराध भी पंजीबद्ध कर रहे हैं और इसमें डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट लगाने के संबंध में भी हम परीक्षण कर रहे हैं ताकि ये स्थिति निर्मित ना हो, क्योंकि इस स्थिति से सारे मरीजों की जान खतरे में आ सकती है अगर सारे सिलेंडर उठ के चले गए और जो सेंट्रलाइज्ड हमारी ऑक्सीजन पाइपलाइन है उसमें सिलेंडर नहीं लगे तो उससे सभी की जान खतरे में आ सकती है। सबसे अनुरोध भी है कि संयम बना के रखें, सिलेंडर और ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता है और जो लोग ऐसी कार्रवाई करेंगे उनके खिलाफ हम कठोर कानूनी कार्रवाई। కృష్ణా జిల్లా నందిగామ మండలం చందాపురంలో దొంగల బీభత్సం సృష్టించారు. చందాపురంలోని శ్రీ ప్రసన్నాంజనేయ స్వామి ఆలయంలో అర్ధరాత్రి హుండీ పగలగొట్టి అందులో ఉన్న నగదు, బంగారు ఆభరణాలు దుండగులు ఎత్తుకెళ్లారు. కృష్ణా జిల్లా నందిగామ మండలం చందాపురంలోని ప్రసన్నాంజనేయ స్వామి ఆలయంలో తెల్లవారుజామున వాచ్మెన్ వచ్చే సమయానికి హుండీ పగలగొట్టి ఉండడంతో వాచ్మెన్ వెంటనే గ్రామస్తులకు, పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చాడు. ఆలయం వద్దకు చేరుకున్న పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. సాక్షాత్తు శ్రీ రామనవమి పండుగ రోజే రామ్లోరి బంటు ఆంజనేయ స్వామి గుడిలో దొంగతనం జరగడం అపచారమని పండితులు, గ్రామ ప్రజలు అంటున్నారు. ఇంత పెద్ద మహిమగల దేవాలయంలో సీసీ కెమెరాలు లేకపోవడం విడ్డూరమని అన్నారు. గతంలో దేవాలయాలపై జరుగుతున్న దాడుల నేపథ్యంలో సీఐ కనకరావు గ్రామాన తిరిగి ప్రజల్లో దేవాదాయ కమిటీ సభ్యులతో అవగాహన కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేసి దేవాలయాల్లో సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేయండి అని పెడచెవిన పెట్టిన ఆలయ కమిటీలు సీసీ కెమెరాలు సరైన రక్షణ లేకపోవడం వల్ల దొంగతనం జరిగిందని గ్రామస్తులు అంటున్నారు. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. చూస్తూనే ఉండండి చంద్రవార్కి.